यापरे आजिर वार्षिक उत्सव तथा पुरस्कार वितरण उत्सव को आउ पादे आगे नेछु से परिप्रेक्षी रे
ଆମର ମଞ୍ଚାସୀନ ବିନୋଦ ଭାଇ, ଯିଏକି ଏଇ ଆମ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ସଭାପତି, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଆଜି ଏ ମଞ୍ଚର ସଭାପତି ଆସନକୁ ଅଳଙ୍କୃତ ହୋଇ ଆଜିର এই পুরস্কার বিতরণ উৎসবକୁ ଆଉ ପାଦେ ଲେଖାଏଁ ଆଗେଇ ନେବାକୁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ମହାଶୟ ଆଜିର ମଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ ସଭାପତି ଆସନରେ ଅଳଙ୍କୃତ ହୋଇ। ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ସେଇ ସମସ୍ତ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବେ। ଆମେ କେମିତି ସମସ୍ତ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତକୁ ବାଦ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ 21ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରୁଛୁ, ତାର ଯାତ୍ରା, ତା ସହିତ ଯେତେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଏମିତିକି କରୋନାର କରାଳ ରୂପକୁ ପ୍ରତିଭେଦ କରି ଆମେ 21ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ସେହି ସବୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମେ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ରୀନା ଅପା ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ବିବରଣୀ କରି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ରୀନା ଅପାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଆଜିର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପଠନ କରି ଆମର ଅତିଥିଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଗୁହାରି ରଖିବେ ଏବଂ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେମିତି ଆଉ ପାଦେ ଲେଖାଏଁ ଆଗେଇ ଯିବ ଏବଂ କୁନି କୁନି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ, କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଖୋରାକି ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଏମିତି ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗୁଛୁ ଏବଂ ରୀନା ଅପାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପଠନ କରିବେ। ओम श्री माँ श्री अरविंद शरणम मम श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र वार्षिक विवरणी। आज शुभ अवसर में श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र वार्षिक उत्सव में सभापतित्व करुवा श्री विनोद कुमार साहू, मुख्य अतिथि श्रीजुक्त गोपनाथ साहू महोदय, मुख्य वक्ता सर्वेश्वर साहू महोदय, उपस्थित सम्मानित अतिथि श्रीजुक्त लोकनाथ पंडा, श्रीजुक्त सनातन भाई, श्रीजुक्त विजय भाई, श्रीजुक्त गगन भाई, श्रीजुक्त संतोष भाई तथा श्रीजुक्त सर्वेश्वर भाई, श्रीजुक्त तथा अभिभावकगण, सम्बन्धिक बंधुगण एवं शिक्षा केन्द्र परिचालना कमिटीर सदस्य वृंद, समस्त आपा भाई, कुनी कुनी छात्र छात्रीगण, उपस्थित सुधीवर्ग को शिक्षा केन्द्र तरफ हार्दिक अभिनंदन तथा नववर्षर शुभेच्छा जनाई वार्षिक विवरणी उपस्थापन करने जाऊँगी। अद्य यही शुभ दिवस आपण मानक सदय उपस्थित आम पवित्र शिक्षा केन्द्र परम सौभाग्य। उक्त शिक्षा केन्द्र सुनामधन्य बाहाड़झोला पीठ में 1998 मसीह प्रतिष्ठा होते सरकार अनुमोदन पाइबारे किछि विलंब होता, कारण सरकार नियम अनुजाई आवश्यक भित्तिभूमि पूरण करिबारे विलंब घटिथिला। आमर प्रिय सभापति श्रीजुक्त विनोद कुमार साहू तांका निजस्व संबल उक्त भित्तिभूमि यथा जमी, घरद्वार, अन्य सामग्री पूरण करने पर नयगढ़ जिला शिक्षा मंडल अधिकारी 14/5/2017 तारिखरे 8म श्रेणी जाई अनुमोदन पाइछु। श्रीमांकर अपार करुणा, सभापति दृढ़ मनोबल एवं इच्छाशक्ति तथा अपा मानकर आंतरिकता एवं आम अभिभावक मानकर सहयोग आम विद्यालयटी आगक बढ़िबारे समर्थ होइछि। महाशय, आम्भ विद्यालय प्रतिवर्ष आयव्ययर अटकल चार्टार्ड अकाउंट द्वारा आकलन कराई प्रथम शिक्षा केन्द्र परिचालना कमिटी को उपस्थापन करने सह सरकार को लिखित आकार में दि जाए। से जहाँ नियंट पड़े ताकू सभापति बहन करती। आम्भ कमिटी 5 जन सभ्य अच्छा।
आम विद्यालय चलित शिक्षा वर्ष नर्सरी ठारू अष्टम श्रेणी जाए मोट 110 जन छात्र छात्री एक शैक्षिक वातावरण में अध्ययन करुछंती। दायित्व थिबा रीना अपांक एकनिष्ठ उद्यम एवं अन्य वरिष्ठ अपा यथा लिली, छुनु, नमिता, मामाली, अर्चना, प्रभासिनी, शिवानी, लक्ष्मी, जयंती, युधिष्ठिर एवं कोल्लू भाई त्याग फल यही अनुष्ठानटी बहु घात प्रतिघात आगे चली। मामा जयंती महाराणा छात्र छात्री मानक मातृतिल्य स्नेह, लिली अपांकर अभिभावक मानक सह जोगाजोग एवं छुआ मानक देइथिबा दायित्व जो अनुष्ठानटी ठीक भाव में चलवा सक्षम हो पारि। समस्त कार्यगुड़ी को प्रत्यह सभापति निरीक्षण करती एवं प्रति सप्ताह माँ पाठचक्र सह योग, आसन, प्राणायाम, नृत्य, गल्प प्रति ध्यान दि जाए। सप्ताहर समस्त घटनावली कार्यावली समूह आलोचना करा जाए, परवर्ती कार्यपंथा अनुधारण करा जाए। महाशय, यही आम अनुष्ठान प्रतिवर्ष अनेक छात्र छात्री सरकार तरफ वृत्ति पाई। अनेक नवोदय विद्यालय को मनोनीत होगा सहित आदर्श विद्यालय बहु छात्र छात्री अध्ययन करुछंती। महाशय, एवं आम पवित्र अनुष्ठानटी अभाव असुविधा दे गति करुछि। जदि कौन राजनेता, समाजसेवी, शिक्षाप्रेमी एवं अभिभावक सहयोगर हाथ बढ़ाती अनुष्ठान तांको सादरे ग्रहण करिव। एही सहित शिक्षा प्रदान क्षेत्र में अभिभावक मानकर गुरु दायित्व थिबारु सेमाने छात्र छात्री को सठिक मार्ग में जत्न नेबारे सहायक हेबो बोली अनुष्ठान तरफ अनुरोध करा जाउछि। आम पिला मानकु आजर शुभ दिवस रे आपण माने आसी उत्साहित करिथिबारु आपण मानकु पुणी थारे स्वागत जणाई विवरणी पठन समाप्त करुछि। वंदे मातरम। आमर सम्मानित अतिथि मानक मु अनुरोध करुच्ची जन पर जड़े अति संक्षेप तांकर वक्तृता रखिए कहीं विलंब होची। आमर जो मुख्यतः अभिभावक माने दर्शक माने अपेक्षा करिसेंती कुनी कुनी कलाकार माने केतेबेले तांकर कला को परिवेषण करिवे ताको उपभोग करिवा पई। तेणुक मु अनुरोध करुच्ची आमर मंचासीन लोकनाथ पंडा सार प्रधान शिक्षक ग्राम पंचायत विद्यापीठ बेरमारी से तांकर वक्तृता अति संक्षेप रखिबे। मंच परिचालना करुवा सभापति महोदय एवं समस्त सम्मान्य अतिथि, मुख्य वक्ता एवं यही अनुष्ठान समस्त कर्मकर्ता सहित ये अनुष्ठान माँ माने कुनी कुनी छात्र मानक मोर स्नेहाशीर्वाद एवं अन्य उपस्थित समस्त थिबा माँ माने, बापा माने एवं अभिभावक माने समस्त को मोर यथामान्य कहवा को अधिका इच्छा अच्छी आपण मानक देखिकी किंतु कहबार निर्देश मते नहीं। मात्र मते 3 मिनिट शेष करने कहुई। 3 मिनिट तो हो पारनी, 5 मिनिट मु बाध्य करके नेउची। मु कहापी किसी कहबिनी किंतु गोटे कथा कहबी से कुनी पिला मानक पई टिके समस्ते माँ माने टिके नीरव रे बसवा। बेसी समय शुणवार नहीं, समय भी नहीं। आम समस्त अपेक्षा करते से कुनी पिलांकर कलाकार मानकर नाच टिके देखा। मु भी भारी उत्साहित अच्छी। आपण मानकर पिला पेंटिंग होगी बुलूंट केवे आम पेंडाल को जीव से आग्रह से मैंने अपेक्षा करछंती। ये गपिवार समय ना, तेणु आपण नीरव रहतु, सब कथा शुणा, कम समय सारा। से कुनी पिला मानक मोर श्रद्धा, स्नेह एवं आशीर्वाद। छोट पिला को नहीं आज जो कला नैपुण्य प्रदर्शन आम पिला माने करिवे, झियो माने पो माने करिवे, से नाटक निर्देशना देथिया मोर अति प्रिय शिक्षक मंचासीन अच्छा आपण मानकर अति प्रिय चिन्हती। मु निहाती भाव में धन्यवाद दूची जे प्रति मुहूर्त अनुष्ठान सहित से संश्लिष्ट अच्छा जहाँकि ये बरणी पाठर मु शुणिली। आउ धन्यवाद देवी ये विद्यालय को परिचालना करुथिबा मैनेजिंग कमिटी एवं सभापति महोदय। गोटे धारी विवरण में लेखा थिला जे ये समस्त कार्यक्रम जिते गुड़िए खर्च हुए से चार्टर्ड अकाउंटेंट तांकर कैलकुलेशन करके इनकम टैक्स को मध्य देखाती एवं जदि किसी कमी जाए
ତାହେଲେ ସେହି ସଭାପତି ମହୋଦୟ ବା ସେ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ ମିଶି ତାକୁ ଭରଣା କରନ୍ତି। ଏ କଥା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୋ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ବହୁତ ମୁଁ ଖୁସି ଲାଗିଲି ଯେ ଏହି ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସଭାପତି ବା ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ ନିହାତି ଆଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ହେଲେ ଏ ଦେଶ, ଏ ଜାତି, ଏ ସଭ୍ୟତା, ଏ ସଂସ୍କୃତି ନିହାତି ଭାବରେ ଆଗେଇବ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁନି। ସେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କାଳିଆ ଶାନ୍ତକ ପଦାର ବୃନ୍ଦରେ ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜନତା, ଦର୍ଶକ, ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତଥା ମୋର ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ସମ୍ମାନନୀୟ ମଞ୍ଚାସୀନ ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଶେଷରେ ଆଉ ଥରେ ମୋର ଭକ୍ତିମୂତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆଜିର ଏ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ମୁଁ ବିରତ ନେଉଛି। କମ୍ ସମୟରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କହିଥାଏ ବା ଆଉ କିଛି ଶୁଣିବାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛି। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ମା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଏହାପରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଗଗନ ଭାଇଙ୍କୁ ସେ ଆସି ତାଙ୍କର ବକ୍ତୃତା ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆଉ ପାଦେ ଲେଖାଏଁ ଆଗେଇ ନେବୁ। ତେଣୁକରି ଗଗନ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं ज्योतिः परस्य धीमहि धियो यो नः सत्यं दीपयेत्। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद आजिर ए शिक्षानुष्ठान सभापति अध्यक्ष महोदय एवं मुख्य अतिथि महोदय एवं बेरहाबारी उच्च विद्यालय प्रधान शिक्षक महोदय एवं समस्त अभिभावक महोदय एवं कुनि कुनि छोट छोट पिला माने आज यही शिक्षानुष्ठान अधिवेशन वार्षिक उत्सव जोगदे मो निजक धन्य मन करुँच। पिला भितर जो प्रतिभा रही ताकू आज यही शिक्षानुष्ठान यही मंच माध्यम प्रदर्शित करने जाऊँगी। श्री अरविंदर गोटे सुंदर कथा, एवरी ह्यूमन बीइंग्स हैज ए क्रिएटिव पावर। पृथ्वी रे कौन व्यक्ति नहीं जहाँ पाखे प्रतिभा व सृजनशीलता नहीं। तेणु पिला भितर जो सृजनशीलता रही ताकू खोजी अन्वेषण कर से दिगरे अग्रसर करवा होउचे आम समस्तंकर महान कर्तव्य। मो प्राय उदाहरण स्थल कही थाए फकीर मोहन सेनापतिंकर 6 माण 8 गुंठे गोटे सुंदर गल्प रांडीपुआ अनंत कथा कहे जे कि से छोट समय दुष्टामी करुए एवं पिलामानक भितर विशृंखला सृष्टि करुए, किंतु से एपरि एक महान कार्य कले जहाँकि आपण मैंने से कहानी शुणी थे एवं से माने सबुदिन स्मरण हो गले। तेणु आम भितर एमती कौन व्यक्ति नहीं जहाँ पाखे प्रतिभा नहीं, कौन व्यक्ति को आम भिन्न दृष्टि देखिए नहीं, किसी न किसी से समाज निश्चित भाव में एक महान कार्य कर मो वक्तव्य साइन करुच्ची। वंदे मातरम, जय हिंद। यापर मु अनुरोध करुच्ची सोना भाई को से आसी तांकर वक्तृता अति संक्षेप रखिए। श्री माँ श्री अरविंद आज सभार सभापति महोदय, मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता, सम्मानित अतिथि महोदय, विद्यालय अध्यक्ष रीना अपा एवं समस्त शिक्षक अपा भाई, परिचालना समितिर समस्त सभ्य, अभिभावक महाशय महाशय माने, संयोजक आज जे कर सुंदर संयोजना युधिष्ठिर भाई एवं आगे बसी कुनि कुनि पिला माने
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସେକ୍ସନର ଭାଇମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଏମିତି ଯେଉଁ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଆମର ହେଉଛି, ସଂଯୋଜକ ଭାଇନି କହୁଥିଲେ 3 ମିନିଟ୍ରୁ ଅଧିକା କହିବନି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ବସିଛୁ, ଯଦି 10 ମିନିଟ୍ କହିବୁ 80 ମିନିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ କହିବେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗପ ଗପ ହେଉଛନ୍ତି, ଭକ ଭକ ହେଉଛନ୍ତି, ବେଗେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏଠି ଭାଷଣ ଦେବାର ନାହିଁ, ଏଠି କେବଳ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା କ'ଣ ଅଛି, ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ନେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଡ୍ରାମା କରିବେ, ଗୀତ ଗାଇବେ ବା କ'ଣ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆଗ୍ରହୀ। ତଥାପି ପାରମ୍ପରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ 5 ମିନିଟ୍ ବା 10 ମିନିଟ୍ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। କାହିଁକି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମହାନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆପଣମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତା'ର ଭୂମିକା ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ମୁଁ ବିନୋଦ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ରୀନା ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଆଗ ପଟକୁ ସାମ୍ନାରେ ପୁରା ବାନ୍ଧିକି ରଖିବେ, ଯେମିତି ସବୁ ଅଭିଭାବକମାନେ ଜାଣିବେ ଇଏ ମା ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ, ହୁଏତ ଅଭିଭାବକ ଆସୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଥିବେ, ହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ମିଶି ପାରୁଛେ। କିଏ କେଉଁ ଅଭିଭାବକ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର କେଉଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଏଇଟା, ଆମେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ମିଶି ପାରୁଛେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରୁଛେ କିମ୍ବା ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରୁଛେ। ଏବଂ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୋଟେ ମହାନ କଥାକୁ ଏଠି ଆମେ କୃପା ନେଇକି ଯିବା, ଯିଏ ଆଗରେ ଆମର ରହିବେ ଶ୍ରୀ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିବା। ସିଆର୍ସି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଯିଏକି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଯିଏ HM ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ, ଏମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲର ସରକାରୀ ବା ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେୟା ନୁହେଁ। କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ 4-5 ବର୍ଷର ଛୁଆଟିଏ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବାବୁଟିକୁ ପଚାରିଲା, କହିଲା, ବାବୁ ମତେ ଭିକ ମୁଠେ ଦେବ, ମତେ କିଛି ପଇସା ଦେବ? ଫୁଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧା ସେଇ ବାବୁ ଜଣକ ଛୁଆଟିର କଥାଟାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରି ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଯାଉଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ସେ କୁନି ଝିଅଟା ସେ ବାବୁଙ୍କର ପାଦକୁ ଧରି ପକେଇଲା, ଆଉ କହିଲା, ବାବୁ ମତେ କିଛି ପଇସା ଦିଅ, ମତେ କିଛି ପଇସା ଦିଅ ବାବୁ। ହଠାତ୍ ଭୁଲି ଯାଇ ସେଇ ବାବୁ ଜଣକ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ତୁ ପଇସା କ'ଣ କରିବୁ? ବାବୁ ମତେ କିଛି ପଇସା ଦିଅ, ମୁଁ ଦେହ ବେପାର କରୁଛି, ମୋ ଦେହ ନେଇ ମତେ କିଛି ପଇସା ଦେବ, କିଛି ପଇସା ଦେବ ବାବୁ। ବାବୁ ଜଣକ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇ ସେ ଝିଅଟିର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖି କହିଲେ, ଆରେ ମା, ଏଇ କୁନି ବୟସରେ ଦେହ ବେପାରର କଥା ତୋ ମନକୁ କେମିତି ଆସିଲା? କୁନି ଝିଅଟି ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ କହିଲା, ବାବୁ ମୋ ମାର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, ତାକୁ ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ଔଷଧ କିଣିବା ପାଇଁ ପଇସା ବି ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଲେନି। ଆଚ୍ଛା ମା, ଏ ଦେହ ବେପାର କଥା ତୋତେ କିଏ କହିଲା? ଝିଅଟି ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ବାବୁ କାଲି ରାତିରେ ମୋ ବାପା ପେଟେ ମଦ ପିଇ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା। ମୋ ମା ଯେତେବେଳେ ପଇସା ମାଗିଲା ଔଷଧ କିଣିବା ପାଇଁ, ମୋ ବାପା ତାକୁ କହିଲେ, ଆରେ ଯାଉନୁ ଯାଉନୁ, ତୁ ଦେହ ବେପାର କରି ପଇସା ଆଣିବୁ। ଛୁଆଟି ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିବି ବାବୁ, ପଇସା ତ ନିହାତି ଦରକାର। ମୋ ମା ତ ଆଉ ଦେହ ବେପାର କରି ପଇସା ଆଣିପାରିବନି, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଛି ମୋ ମା ବଦଳରେ କିଛି ଦେହ ବେପାର କରି କିଛି ପଇସା ଦେବି, ଆଉ ତା ପାଇଁ ଔଷଧ ଟିକେ କିଣିବି। ବାବୁ ଜଣକ କୋଳାଗ୍ରତ କରିନେଲେ ଝିଅଟିକୁ, କହିଲେ, ଆରେ ମା, ଏଇଟା ଜମା ଭଲ କଥା ନୁହେଁ।
ଏଇଟା ତୋ ବାପା ରାଗରେ କହିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁ ତାକୁ ଏମିତି କାମରେ ଲଗେଇବୁ ଏଇଟା ଆଦୌ ଠିକ ନୁହଁ। এই ছোট গল্পটিରୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଆଚରଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆଟି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେୟା କରିବ। କାଲି ରାତିରେ ଯଦି ତା ବାପା ତାକୁ କିଛି ପଇସା ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ତା ମାଆକୁ, ନେ ତୁ ଔଷଧ ଆଣିବୁ, ଆଉ ଏ ଦେହ ବେପାରର ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଉଠି ନଥାନ୍ତା କି ଛୁଆଟା ଆଜି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯାଇକି ଏଇଭଳିଆ କୁତ୍ସିତ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି ଆମ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଆମେ ଚାହୁଁତେ ଆଗେ ଆମ ନିଜର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଆଚରଣ ଏଇସବୁକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବର ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ନେବା। ଏହାପରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆମ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆମର ବିଜୟ ସାର୍, ଜିଲ୍ଲା ଆବାହକ ନୟାଗଡ଼, ସେ ଆସି ତାଙ୍କର ବକ୍ତୃତାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ରଖନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀମାତା ଶରଣ ମମ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣ ମମ। ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆଜିର ମଞ୍ଚରେ ସମସ୍ତ ଅତିଥି ଏବଂ ଆଗରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ଅପେକ୍ଷା କରିଛେ, ମୁଁ ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତୃତା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର କୁନି କୁନି କଳାକାର ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆଜି ଯେମିତି ଆମେ ସଫଳ ହେବୁ। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र 21तम वार्षिक उत्सव उपलक्षे आयोजित सभार सभापति श्रीयुक्त विनोद कुमार साहू महोदय, ए मंचर संचालक युधिष्ठिर बाबू, आजिर मुख्य अतिथि मुख्य आकर्षण एंड आवर कैरियर काउंसिलर श्रीयुक्त गोपीनाथ सार महोदय एवं मंचासीन सम्मानित अतिथिवृंद एवं पूर्णांग शिक्षा केन्द्र अपा भाई माने एवं मोर सम्मुखें उपस्थित माँ माने अभिभावक माने एवं ए बाहाड़ झोलार सुधीवृंद, आज ए अरविंद शिक्षा केन्द्र 21 वर्षर पदार्पण करिछि एवं ए 21 वर्षर युव अनुष्ठान को आम उत्साहित करने आपण मैंने जमी उद्ग्रीव आम्भे मैंने से उत्साहित करने गुंडीची मूषा सदृश टिके टिके बाली झाड़ी देवाई एठारे उपस्थित आपण मैंने समस्ते कुनी कलाकार मानकर प्रतिभा को देखापी समस्ते उत्कंठित व्यग्र एवं समय बहुत उपनीत। तेणु एठारे आपण मानकु कहला भलिया गोटे गल्पटी उपस्थापन करी जो गल्पटी पिला मानक पई अभिप्रेत होइथिले मध्य आम्भ मानक पई वर्तमान पई अत्यंत प्रयोजन, जोटा कि आमर श्री अरविंद पाठचक्र भाई मैंने पूर्व कहते से थीम उपर मन पड़गला। पिला बेले आम से कथाटी शुणुलु, जो पिला मैंने बस पिले टे शुण मु गोटे गप आकार कहूँ। गोटे पोखरी रे गोटे हंस जोड़िए हंस रही गोटे कैछटे रही
କୌଣସି ସମୟକ୍ରମେ ସେ ବର୍ଷ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ଜଳ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଗଲା, ଭାଳେଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ସେଇ ହଂସ ଏବଂ କଇଁଛମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେ ଯଦି ମରୁଡ଼ି ହେଇଗଲା, ବର୍ଷା ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, ଆମେ ବଞ୍ଚିବା କେମିତି? ଆମେମାନେ ତ ସବୁ ଜଳଚର ଜୀବ, ଆମେ ରହିବା କେମିତି? ତେଣୁ ଚାଲ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା। ଏଇ ଚାଲିଯିବା କଥା ଶୁଣି ହଂସମାନେ ସେମାନେ ଉଡ଼ି ଯାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଇଁଛଟି ଅଛି ତା ମନରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ପଶିଗଲା ଯେ ମୁଁ ତ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବିନି, ବା ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେବି ତାହେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବି ମରିଯିବି। ତେଣୁ ସେମାନେ ହଂସମାନେ ତାକୁ କହିଲେ, ବନ୍ଧୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମିସ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତୁମ ପାଖରେ ରଖୁଛୁ। ଯଦି ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମ ପାଖରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇପାରିବୁ। ନା ପ୍ରତିଜ୍ଞାଟା କ'ଣ? ନା ଆମେ ନ କହିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କଥା କହିବ ନାହିଁ, ତୁମ ପାଟି ଫିଟିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲେ। କ'ଣ କରିବେ? ନା ଗୋଟେ ଶକ୍ତ କାଠିଟେ ଆଣିଲେ। ଶକ୍ତ କାଠି ଆଣି କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ସେଇ କଇଁଛକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ପାଟିରେ ଜିଭ ଲଗେଇ ପାଟିରେ କାମୁଡ଼ ଏବଂ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱଟିକୁ ଧରି ଆମେ ଉଡ଼ିଯିବୁ, ଆଉ ତମେ ଆଦୌ ପାଟି ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ଇଆଡ଼େ କଇଁଛ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି ରହିବି ମରିବି, ଆଉ ଯଦି ନ ଯାଏ ବି ମରିବି। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେ ପ୍ରମିସ୍ କଲା ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ କଥା କହିବି ନାହିଁ ତୁମେ ନ କହିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଉପାୟ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? କଇଁଛଟି ପାଟିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା ସେ କାଠିଟାକୁ ଏବଂ ଦୁଇଟା ଯାକ ହଂସ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଧରି ଉଡ଼ି ଚାଲିଲେ। ଉଡ଼ି ଚାଲିଲା ବେଳେ ଏମିତି କେତେ ମାଇଲ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦଳେ ପିଲା ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଗୋଟେ କଇଁଛଟେ ଓହଳିଛି, ଆଉ ଦୁଇଟା ହଂସ ତାକୁ ଉଡ଼େଇ ଉଡ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଥଟ୍ଟା ଲାଗିଲା, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମଜା ଲାଗିଲା। ସେ ଟିକେ କ'ଣ କଲେ? ବିଦ୍ରୁପ କଲେ। ବିଦ୍ରୁପର ଏମିତି ଚର ବସିବାରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ କଇଁଛଟି ଟିକେ ଜାଣିପାରିଲା ପରେ ସେ କହିଦେଲା ଶେଷକୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପାଟି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲା। ଯେମିତି ପାଟି ଖୋଲି ଦେଇଛି ସେମିତି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ରାଜହଂସମାନେ ବା ହଂସମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବିଚାରାଟା କଲା କ'ଣ? ପ୍ରମିସ୍ କରିଥିଲା ଆମେ ନ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଟି ଖୋଲିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କର କଥାରେ, ପିଲାଙ୍କର ତାଳିମାଡ଼ରେ, ପିଲାଙ୍କର ବିଦ୍ରୁପରେ ସେ ପାଟି ଖୋଲିଦେଲା ଏବଂ ସେସବୁ କ'ଣ ହେଲା? ମୃତ୍ୟୁ। ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଆମ ଦିଦିମାନେ, ଆମ ଅପାମାନେ ଏବଂ ଆମେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ କହୁ କିପ୍ ସାଇଲେନ୍ସ, କିନ୍ତୁ ପିଲା ମାନନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ନା ଆମେ ଅଧିକ କଥା କହୁ। ଅଧିକ କଥା କହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି କୁହାଯାଉଛି ସାଇଲେନ୍ସ ଇଜ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍, ଟକିଂ ଇଜ୍ ସିଲଭର। ଅଧିକ କଥା କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ହେବ ଏବଂ ଅଧିକ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ମିଛର ଆଶ୍ରୟ ନେବେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଆମମାନଙ୍କର କଥାର ସଂଯମତା ରହିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାଟିଏ ଶିଖିବ। ବାପା ମାଆଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭାବ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ। ଆମର ଯେତେକ ପ୍ରେଡିସେସନ୍, ଯେତେକ ବକ୍ତା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାପା ମାଆମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନର, ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ସବୁ ପିଲା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଚୁପ୍ କରି କଥା କହୁଛୁ ବୋଲି। ତେଣୁ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ କଥା କହିବା ଟିକେ ସଂଯତ ଭାବରେ ରହିବା। ଆଉ ଇଏ ତ ବର୍ଷା ଆସିଗଲାଣି, ଆଉ ତେଣୁ ଆମ ଗାର୍ଡିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଜିର ଏ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଆମ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ଆମେ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ ମାଫି ଚୁପିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଅପାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିନୋଦ କୁମାର ସାହୁ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ମହାଶୟ ଆମର ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଗୋପୀନାଥ ସାର୍ଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।
ଏହାପରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସର୍ବେଶ୍ୱର ସାର୍ଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହାପରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ରୀନା ବାବୁ ସେ ଯାଇ ଆମର সোনা ଭାଇଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଗଗନ ଭାଇକୁ ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ବିଜୟ ଭାଇଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ମୁଁ ରୀନା ବାବୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସନ୍ତୋଷ ଭାଇଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହାପରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଜି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆଉ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ଅମିନୁ ସାହୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସାହୁର ଅଭିଭାବକ। यापर आम कि सचेतनशील अभिभावक जो मानकर पिला माने आज नवोदय सुनाम अर्जन कर अनुष्ठान को आगे नहीं आम अनुष्ठान ना रखिंट सेमती किसी अभिभावक को आम पुरस्कृत सम्मानित करूँ और से कठिन परिश्रम कर माने इवनिंग सुराट जा कम कर पिला को छाड़ी नवोदय को कि भी माछ बिकिक पिला को दीदी पिला को नवोदय को छाड़ी से अनुष्ठान गर्वित तेणु से दृष्टि आम से सम्मानित करूँ से अमीना चरण साहू पुत्रगण सूर्यकांत साहूर माँ आम मंच उपस्थित अच्छा आम उत्साहित करवा से माँ को जहाँकर प्रचेषा पु आम विद्यालय नवोदय पाई जाइए। राकेश कुमार बेहरा एवं मुकेश कुमार बेहरा तांकर अभिभावक को अनुरोध करा से मंच उपरक आसतु। रामचंद्र बेहरा तांकर कि सी आंकर दुई पुओ जो माने कि नवोदय आंकर दुई पुओ नवोदय आम अनुष्ठान ना रखिंट से माँ को आम समस्ते मिसी उत्तर प्रदान कर सूर्यकांत साहू तांकर अभिभावक को अनुरोध करा जाउछि से मंच उपरक आसतु एवं अतिथि सम्मानित हूँ। सुशांत कुमार साहू यापर मु अनुरोध करी श्रीजुक्त भास्कर बारिक को जहाँकर प्रचेषा आमर कुनी कुनी कलाकार माने आम अनुष्ठान छात्र छात्री माने आपण सामने आज परिवेषण करेंगे गोटे पौराणिक नाटक जार नाम हूँ नागज्योति हरण
ନାଗଜ୍ୟୋତି ହରଣ ବା ସୁଖ ସାତପର ଦୁଃଖ ନିଜର, ସୁଖ ସାତପର ଦୁଃଖ ନିଜର। ତାହେଲେ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସି ଆମର ଅତିଥିଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଉତ୍ତରୀୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପରମେଶ୍ୱର ସାର୍ ଯିଏକି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏଇ କଳାକାର ଏଇ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯେ ଆଗେଇ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଅତିଥିଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତରୀୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ମୁଁ ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସେ ଏମିତି ଆମ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ, ଆମ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକି ନେଇ ଆସୁଥାନ୍ତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ। ଏହାପରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ପୀତାମ୍ବର ମହାରଣା ଯିଏକି ଏଇ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ 2 ଜଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସହାୟତା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ପୀତାମ୍ବର ମହାରଣା ଆପଣ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ କୁନିଲ ସାହୁ ଭଲଣ୍ଟିୟର ଯିଏକି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଆମକୁ ସହାୟତା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଛି, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମେ ଖୋଜିଛୁ ସେ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତା ସହିତ ଏହାପରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ରଶ୍ମି ଭାଇ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ମା ସନ୍ତୋଷୀ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ। ରଶ୍ମି ଭାଇ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭାଇଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ, ସେ ଆମ ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ଉତ୍ତରୀୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଇ ମଞ୍ଚକୁ ଠିଆ କରିପାରିଛୁ। ଏହାପରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ଜଗନ ଭାଇ ଯାହାର ମଞ୍ଚ ସଜାରେ ଆଜି ଏଇ ମଞ୍ଚ ଠିଆ ହେଇଛି। ଜଗନ ଭାଇକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଆସି ଅତିଥିଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତରୀୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ଭାଇ, କାକି ଭାଇ ନାମରେ ଯିଏ ପରିଚିତ, ସେ ଆସନ୍ତୁ ଉତ୍ତରୀୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସେ ସହାୟତା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣୀ ଉତ୍ସବ ଯେଉଁ ଆମେ କହି ଆସିଛେ ଏହାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ସମାପନ କରିବା। ମାତ୍ର 2-3 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଇ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। 2-3 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା କେବଳ, ତାପରେ ଆମେ ଆମର ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା। ଆଜି ବହୁ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ସମୟ ଦେଇ ଆମ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ସାରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଲୁ କାହା ଦ୍ୱାରା? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତାଙ୍କୁ ତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଆମେ କରିବା।
କାରଣ ସୁନ୍ଦର ସଂଯୋଜନା ଆମେ ଯେତେ ବର୍ଷ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ବିନୋଦ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି ଠିକରେ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭାଇଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଉ। ଆଉ ବିନୋଦ ଭାଇକି ଏଥିପାଇଁ ଅନୁରୋଧ, ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ନୂତନ କଥା ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଅନେକ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବା ବା ଉତ୍ତରୀୟ ଦେବା, ଗୋଟେ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା। କାରଣ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ପାଠ ପଢ଼େଇକି କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ, ନବୋଦୟ ହେଉ କି ଆଦର୍ଶ ହେଉ, ତାଙ୍କୁ ବାଛି ବାଛି ଗୋଟେ ସମ୍ମାନିତ, ସବୁ ତ ସମାନେ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାହେଇଗଲା, ସେ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୁଖ୍ୟ ଏଠି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ, ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଜି ଏତେ ବାଟକୁ ଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ, ସହାୟତାରେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁରା ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ସ୍କୁଲକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭାଇକି ସମ୍ମାନିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସଂଯୋଜନାରେ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଜେଇ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସାର୍, ଗୋପୀ ସାର୍, ଯିଏକି ଆମର ବହୁତ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ଆମଙ୍କର ବାପା ସଦୃଶ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିଶିନୁ ଆମେ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଏ ସବୁର ଯେ ଆବାହକ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯିଏ ପ୍ରିୟ ବିନୋଦ ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବେ। ବିନୋଦ ଭାଇ ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ। ତାଳିଟେ ଦିଅ। ଛାତ୍ର ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଛାତ୍ର ଏବଂ ଅତି ଭଲ ଛାତ୍ର, ଏବଂ ସିଏ ସିନିୟର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଅଛି। ତା ସହିତ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟେ ବାଳିକା ଏମ୍ଇ ସ୍କୁଲ ଥିଲା, ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେ ଆବୋଲିସ୍ କରିଗଲା। ତେଣୁ ସେଇଟା ଏମ୍ଇ ସ୍କୁଲରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଏହି ଘରଟା ଆଣିକିରି ତାକୁ ଦିଆହେଲା, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ କରାହେଲା, ଯାଉ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହୁଏ। ତେଣୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ତା'ର ଉଦ୍ୟମ ଚେଷ୍ଟାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ଆଉ ଯାଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଥିଲୁ, ସେ ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲା। ବହୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି, ବହୁ ସଦାବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ସେ ପରାମର୍ଶ ନେଉଛି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶରେ କାମ କରିଛି, 3ଟା ସ୍କୁଲରେ ଅଛି, 3ଟା 4ଟା ସ୍କୁଲରେ ଯାଇକି ଆସିଛି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସଦାବେଳେ ସେ ଯାଏ ପରାମର୍ଶ କରେ, ସବୁ କରେ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ତାକୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ତା'ର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବ। ମୋର କ୍ଷମା ମାର୍ଜନା କରିବେ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ଅର୍ଚ୍ଚନା ବାପାଙ୍କୁ, ସେ ଆସି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଅତିଥିଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତରୀୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଅର୍ଚ୍ଚନା ବାପା, ଯିଏକି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମର ସମସ୍ତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଭାର ବୋହି ଆସିଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖାଇବାର ଯେଉଁ ଶୈଳୀ ଆମ ପିଲାମାନେ ଅତି ଆଦରରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଅପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଆମର ଗୋପୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆମର କୁନି କୁନି ପିଲା କିଛିଟା ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିବି, ଯେଉଁମାନେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ ଏଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଭେଣ୍ଟରେ ସେମାନେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସାହୁ ଶ୍ରେଣୀ ଷଷ୍ଠ 200 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସାହୁ, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଭାପତିଙ୍କୁ ସେ ପୁରସ୍କାର
ଏହାପରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ରୀନା ବାପାଙ୍କୁ ସେ ଆସନ୍ତୁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ପୁରସ୍କାର ବଣ୍ଟନରେ ସହାୟତା କରନ୍ତୁ। ଦିବ୍ୟାଂଶୁ ସାହୁ ସଙ୍ଗୀତ ଚୌକି ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଚେୟାର ଯୋଉଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ଏ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଆଜି ଦେଖେଇବେ ଏଇ ମଞ୍ଚରେ କିପରି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ତା ଅଭିନୟ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରତାଳିରେ ପୋତି ପକେଇବେ। ଏଇଟା ମୋର ପୂର୍ବାନୁମାନ। ଏହାପରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା ଶ୍ରେଣୀ ପଞ୍ଚମ 200 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହୋଇଛନ୍ତି। मुख्य अतिथि द्वारा से निश को देखी भय के करंतुनी। ये केवल ये निश ये मंच पाई देखिए। आज देखा ये निशर करामती कौन हो। निहार रंजन सेठी श्रेणी चतुर्थ 150 मीटर दौड़ प्रथम। सुईटी नायक श्रेणी चतुर्थ बेंगडिया द्वितीय। आमे ये जो पुरस्कार वितरण आमे स्थगित करुचु। परवर्ती समय रे आमे समस्त पुरस्कार देदेबू पिलामानंकु। रानी साहू श्रेणी पंचम गणित दौड़ रे प्रथम। रानी साहू सर फीलिंग